டாக்டர் வெங்கட், சீனியர் கன்சல்டன்ட் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட், அப்போலோ கேன்சர் சென்டர். இவங்க டாக்டர் பிரியா, சீனியர் கன்சல்டன்ட் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட், அப்போலோ கேன்சர் சென்டர். இன்னைக்கு என்னென்ன ரொம்ப 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 சந்தோஷமான நாள் என்னென்னா, அவர் விஷன் இஸ் ரியலி கம் ட்ரூ. நம்ம இவ்வளோ நாளாக இந்த பர்டிகுலர் தருணத்துக்காக நிறைய உழைச்சி நிறைய கஷ்டப்பட்டு இந்த சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கோம். இது பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட்காக இன்னைக்கு நம்ம ரொபாட்டிக் பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது அது ஒரு ப்ரோக்ராமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்னென்னா, இந்த ரெகுலராக கன்வென்ஷனலாக பண்ண ரொபாட்டிக் சர்ஜரி, கன்வென்ஷனாக பண்ண பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது ஓப்பன் சர்ஜரியாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் மெஜாரிட்டி. ரொம்ப ரேராக லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இதை கம்ப்ளீட்டாக ரொபாட்டிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட் இந்த ரொம்ப 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 அதிகம். ஏன்னா சர்ஜரி அந்த சக்ஸஸ் ரேட்டும் ரொம்ப அதிகம், பிளட் வாஷ் ரொம்ப கம்மி, அதே மாதிரி ரெக்கவரியும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். பேஷண்ட் நார்மல்சிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த கிளியரன்ஸ், கேன்சர் கிளியரன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பேஷண்ட் நார்மல் லைஃபுக்கு வரத்துக்கு ஆன வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இதை பற்றி தான். So robotic surgery in pancreas, we have this dedicated program to create more awareness that even pancreatic surgery, cancer pancreatic surgery can be performed robotically, because there is not much awareness amongst the patients at present that pancreatic cancer can also be treated by robotic surgery. So this is the main focus of this program, a dedicated pancreatic cancer robotic surgery program at Apollo Cancer Center. Robotically performing all critical anastomosis, we set a new benchmark in surgical excellence, harmonizing world-class expertise with cutting-edge innovation. This achievement is the culmination of relentless collaboration amongst our surgeons, anesthesiologists, nursing teams and support staff, bolstered by the unwavering trust of referring clinicians across India. Our vision is clear: to build a robust network that delivers accessible, high-quality robotic pancreatic surgery right here in India. Today I will be discussing why advanced robotic system that is available in the country at present, and it is available at Apollo Cancer Center. It has three components: the surgeon's console, the patient cart and the vision cart. So the robo helps us by improving the vision. So the robotic vision is 10x magnification and it is a 3-dimension vision. So it helps the surgeon reach the smaller crevices of the anatomical parts. The instruments are very precise, which help us in fine dissection along the major blood vessels, and also the surgeon enhanced ergonomics. The surgeon is comfortable during the long surgery. So what are the patient-centric benefits? Smaller incision, less pain and less infection risk, early ambulation and return to oral diet, shorter or no ICU stay and shorter hospital stay, cosmetically better outcomes and faster return to chemotherapy. So this is just a short video which shows the precision of the robotic arms. Offers a center of excellence approach in high volume centers. It is also, the robotic approach is also ideal for the elderly, patients who have comorbid conditions like heart disease, lung conditions, who cannot undergo a risky surgery, who may not tolerate large open incisions. Thank you very much. மிக்க நன்றி. இன்னைக்கு எங்ககிட்ட எங்களோட இருந்து இந்த என்டையர் இன்ஃபர்மேஷனை பப்ளிக் கொண்டு போகிறதுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். Today, the two things, I thank you everyone. I'll just have a combination of a little bit in Tamil பேசுகிறேன், ஆங்கிலத்திலும் பேசுகிறேன், ஸோ எல்லாருமே பப்ளிக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது today we are going to discuss about robotic Whipple's procedure. See, the robotic Whipple's procedure அப்படின்றது, the Whipple's procedure அப்படின்றது it's the most complicated surgery in the human body. I can just put it like that. இதுக்கு மேலே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி ஹியூமன் பாடியில இல்லை. ஸோ இதில் என்னன்னா, எதுக்கு இது காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னா, ஒரு இந்த சர்ஜரியில் ஒரு நொடி கூட நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது. அதே மாதிரி ரொம்ப பக்கத்தில் ரொம்ப வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இது ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட் சர்ஜரி. அதே மாதிரி நிறைய ஜாயினிங் இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே டிஃபிகல்ட் சர்ஜரி அப்படின்னு என்ன நினைப்போம், இப்போ ஹார்ட் சர்ஜரி, பிரெயின் சர்ஜரி அதுன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். இப்போ ரெகுலர் பைபாஸ் சர்ஜரி அதுன்ற காட்டி, இப்போ பிரெயின் சர்ஜரி காட்டி, this is the most challenging and difficult surgery in the human body.
ஸோ இப்போ என்ன அதை வந்து நம்ம வி டூ இட் ரொபாட்டிக்கலி. இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்போ ரொபாட்டிக்ன்றது ரெண்டு விஷயம். ஒன்று ரொபாட்டிக் அசிஸ்டட் சர்ஜரி, அதாவது சர்ஜரியை வந்து ஒரு அரை சர்ஜரி வந்து ரொபாட்டிக்காக பண்ணிட்டு ரிமைனிங் சர்ஜரி ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுறது. இப்போ நாங்கள் பண்ணுறது ரெகுலராக இது வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கேசஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே நாங்கள் பண்ணுறது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்லி டோட்டல் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி. ஆரம்பத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் தி என்டையர் சர்ஜரி இஸ் டன் ரொபாட்டிக்லி. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெசிமன், அதாவது அந்த பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பை எடுக்கிறது மட்டும் ஒரு சின்ன இன்சிஷன் போட்டு அதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட முக்கியத்துவம். ஸோ இது வந்து அதில் ரொம்ப 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 முக்கியம். இது ரெண்டாவது பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்ற முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி. இது வந்து ஒரு செகண்டும் நம்ம ஒரு கவனக்குறைவு இல்லாமல் பண்ண வேண்டிய சர்ஜரி. ஏன்னா ரொம்ப வைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடியது. இப்போ பேங்க்ரியாஸ் அப்படின்றது தமிழில் கணையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கணையம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ உடம்பை வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம். இப்போ வயிற்று பகுதியை பிரிக்கிறோம், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். இப்போ கணையம் அப்படின்றது எக்ஸாக்ட்லி இந்த பேஸ்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ கணையம், இப்போ இது இது நம்ம கிட்னி, இதெல்லாம் பேஸ்மெண்ட் இருக்கு. லிவர், பெருங்குடல், சிறுகுடல், இது எல்லாமே வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு. இப்போ கணையம் அப்படின்றது உடம்போட இந்த சென்டர் பகுதி, அதாவது இந்த சென்டர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கிறது. அப்பயே உங்களுக்கு புரியும் இது எவ்வளவு டீப்பா இருக்கு. உடம்புல இருக்கிறதுல டீப்பஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அதே மாதிரி அதை சுத்தி மேலே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதை சுத்தியும் வந்து ரொம்ப வைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது இருக்கிறதுல ரொம்ப டீப்பான பொசிஷன் இருக்கு. ஸோ இதோட சர்ஜரி பண்றதுன்றது இது நார்மலாகவே இட்ஸ் சேலஞ்சிங் ப்ரொசீஜர். அதை வந்து ரொபாட்டிக்கா பண்றது இஸ் ஈவன் மோர் சேலஞ்சிங். அதை ரொபாட்டிக்கா பண்ணி அதை டோட்டல் ரொபாட்டிக்கா பண்றது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இது எல்லாமே பண்றது சேலஞ்சிங்ன்றது வேற. இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த பேஷண்ட்டை நோக்கி தான், பேஷண்டோட பெனிஃபிட், பேஷண்டோட அவுட்கம் எல்லாம் நோக்கி தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து இப்போ இந்த எரா வந்து கம்ப்ளீட்லி ரொபாட்டிக் எரா. முன்னாடி பார்த்து ஒரு 20 இயர்ஸ் 25 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது லாப்ரோஸ்கோப்பியா இருந்தது. இனிமே சர்ஜரிகள் எல்லாமே, இனிமே வரக்கூடிய சங்கதிகள், வரக்கூடிய சர்ஜன்ஸ் எல்லாமே ரொபாட்டிக் சர்ஜரியா பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ சில சர்ஜரிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக் தான் பெஸ்ட்.